जय जगन्नाथ बंधुगण लीना एंड चानु ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। बंधुगण प्रत्येक गृहर गृहलक्ष्मी हेउछंती महिला माने। जदि घरर नारी माने निजर दिनचर्या रे एमिति किछि कार्य करि दियंती तेबे तांकर घरर भाग्य सुनिश्चित भावरे बदली जिवो एवं राताराती चमकी उठे। माता लक्ष्मी गोटे नारीर पूजा को जेतिकी स्वीकार करिथांती सेतिकी मध्य तार दिनचर्यार कार्यकलाप को स्वीकार मध्य करिथांती। सेतिपई तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई हेले बहुत प्रकारर जिनिस को गृह लक्ष्मी माने ध्यान देवा उचित। जदि महिला माने निजर दिनचर्या को ध्यान न दियंती तेबे से माने बहुत असुविधार सम्मुखीन करिथांती एवं निज परिवारर उन्नति केबे होई पारि न थाए। एथिरे तिळे मात्र संदेह नाही। दर्शक बंधु एथिपई कुहा जाए जे गृहर महिला माने महिला माने ब्रह्म मुहूर्तरु सेज छाड़िबा दरकार। ब्रह्म मुहूर्तरु उठी निज गृहर कार्यकलाप को सारी ठाकुर पूजा करिबा निहाती आवश्यक। किंतु मु आज एही सब विषय रे आलोचना करिबे नाही। मु आपण माननकु कहिबी जे गृहर महिला माने ब्रह्म मुहूर्तरु उठी केउ दुईटी कार्य करिबा द्वारा तांको घरे माँ लक्ष्मी स्थायी भावरे वास करिथांती सेही विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबा। बंधुगण वीडियोटी की जमा भी स्किप करंतु नाही, शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, ताहाले सब विषय रे आपण माने सटीक भावरे जानि परिबा। एवं मु वीडियो रे जेउ सब विषय रे कहूची आपणको गृह रे निजे परीक्षा करी देखंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणको गृह रे निश्चय माँ लक्ष्मीकर स्थिर वास हेबो एवं आपणको केबे भी धनर अभाव देखा देबो नाही। बंधुगण बहुत पुरातन कालरू एही प्रथाटी चली आसीछि। जदि आपण माने स्वच्छ मनरे एवं संपूर्ण विश्वासर सहित एही दुईटी कार्य को लगातार करिथांते मने रखंतु बंधुगण आपण माने निश्चय लाभकारी होई परिबे। बंधुगण जदि आपण माननको मोर एही भिडियोटी भलो लागिला ताहाले आपण माने निजर परिवार वर्ग एवं सांगसाथी माननको पाखकु शेयर मध्य करंतु एवं समस्ते मोर एही भिडियो माध्यम रे किछि उपकृत होई परिले मु निजको धन्य मने करिबी एवं एहा सहित आपण माननको उपरे मध्य माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद लाभ हेबो। बंधुगण मु आज जो एही भिडियो माध्यम रे कहिबी कौनसी लोक माने मध्य जानी थांती, कौनसी लोक माने मध्य न जानी थांती। जदि भी जानिचंती ताको सठिक उपाय रे से माने करुथिबे कि नाही एवं एसबु विषय रे सठिक भाव रे जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं सेही दुईटी कार्य को आपण माने स्वच्छ मनरे एवं आत्मार सहित निश्चय करंतु एवं एहा पूर्वरु मोर भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। गोटे गृहर नारी जदि निज घरे ब्रह्म मुहूर्तरु उठी जाती ताहाले से घरे निश्चय माँ लक्ष्मीकर वास होई थाए। आमे जेते काम कले मध्य आम हातरे कौनसी टंकाटी रहु नाही एवं आम गृहर उन्नति हेउ नाही। जदि आम गृह को अर्थ आगमनर बाट खोलु नाही तेबे आपण माने हे उपाय को निश्चय करंतु। जदि आपण मानक परिवार रे अर्थ जनित समस्या लागि रहुची तेबे आपण माने एही उपायटी को निश्चय करंतु एवं एही भिडियोटी विशेष करी सेही मानक पई आपण माने एही उपायटी को किछि दिन करंतु एहार चमत्कारी फायदा आपण माने निश्चय जानि परिबे। बंधुगण आपण माने निश्चय चेष्टा करिबा जे सकाळ 5टा रु 6टा मध्य रे एही उपायटी को करिबा पई, कारण ब्रह्म मुहूर्तर ये उपायटी को करिबा द्वारा माँ लक्ष्मीकर स्थायी वास आपणको घरे होई पारि थाए एवं एही कार्यटी को सदा सर्वदा करिबा पई चेष्टा करंतु। विशेष करी गुरुवार, संक्रांति, अमावास्या एवं पूर्णमी दिन एही उपायटी को निश्चय करंतु। जदि आपण माने प्रतिदिन एही कार्यटी को करंती तेबे एहार चमत्कारी फायदा आपण माने निश्चय लाभ करिवे। बंधुगण एबे आसंतु जानिमा सेही उपायटी विषय रे। आपण माने ब्रह्म मुहूर्तरु जल्दी उठी आपण माने कोन करिवे ना पूर्व दिन गोटे पितल किंबा तंबा ढाଳରେ पानी फुल करी निजर रोषेई घरे उत्तर पूर्व कोण रे ढाळटी को जलपूर्ण करी रखि दियंतु घोड़ाई करी।
ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଉଠୁ ଉଠୁ ସେହି ଢାଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଜଳକୁ ଆଣି ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ପାଣିକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜଳ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସବୁଦିନ ଆପଣମାନେ ଧୋଇଦେବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କବାଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ନ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଚପଲ କିମ୍ବା ଜୋତାର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଆସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଚପଲର ଦର୍ଶନ ନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଜଳକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ସିଞ୍ଚନ କରିସାରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଙ୍ଗ ମାଟିରେ କିମ୍ବା ନାଲିରେ ଲିପି ଆପଣମାନେ ଝୋଟି ଗୋଟେ ପକାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଝୋଟି କିମ୍ବା ଚିତା ଦେଲେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ପୂଜା ପାଠ ଠାରୁ ଅଧିକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୃହର ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ଏହି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଗକାଳରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଗୃହର ଗୃହିଣୀମାନେ ଗୋବର ପାଣିରେ ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଡ଼ିପଟ ଛିଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋବର ପାଣିକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋବର ପାଣି ପକାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଗୋବର ପାଣି ଦ୍ୱାରା ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୋମାତାଙ୍କର ମଳ ଏବଂ ମୂତ୍ରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ଗୋମାତାଙ୍କ ମଳ ଏବଂ ମୂତ୍ରରେ ବାସ କରନ୍ତି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋମାତାଙ୍କ ମଳମୂତ୍ରରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗୋମାତାଙ୍କ ମଳମୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆମ ଗୃହକୁ ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବୁଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିକରି ନିଜର ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ଗୋବର ପାଣି ଟିକେ ସିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେହି ଗୃହ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ନିଜର ଗୃହର ସମ୍ମୁଖ ଦ୍ୱାରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝୋଟି ଏବଂ ଚିତାକୁ ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଗୃହର ସମ୍ମୁଖ ଦ୍ୱାରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର ମୁହଁ ହସ ହସ ରହିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ କି ସେ ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରୁହେ, ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ କଳସ ବସାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଘରକୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବାମ ପଟେ ଏବଂ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟିଏ କଳସ ନିଶ୍ଚୟ ବସାନ୍ତୁ। ସେହି କଳସ ଦେଖି ଯିବା ଆସିବା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳସ ତଳେ ଧଳା ଧାନ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ରଖି କଳସ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ସେହି କଳସକୁ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥାପନା କରିବା ସମୟରେ ଏବଂ ସେହି କଳସ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଦେଇ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କଳସକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୋ ଗୃହକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉ। ଏପରି କହି ନିଜ ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ କଳସ ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କିମ୍ବା ସେହି କଳସ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାରି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜର ଗୃହରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ସେହି ସବୁ ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବା 2 ଦିନ କରିଦେଲେ ତାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଦାସର୍ବଦା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ତ ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।